وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دنیا میں بھیجا اور ہر نبی نے اپنے زمانے کے اللہ کے بندوں کو سمجھایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کو پہچانو، وہ بہت بڑا ہے، وہ رب ہے، وہ مالک الملک ہے، وہی معز اور مذل ہے، وہی محیی اور ممیت ہے، ساری کائنات اس کی مخلوق ہے اور ساری کائنات کا نظم اس کے حکم سے چلتا ہے۔ وہ اللہ سب کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کو پہچانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی کی بنیادی دعوت اور بنیادی محنت اور ہر نبی کی فکر یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے بندوں کے دلوں کے گہرائی میں بات بیٹھ جائے، کرتا دھرتا ایک اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا اور وہی چلا رہا ہے، وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی تربیت بھی اللہ نے اس انداز سے کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے جاتے ہیں، آگ پیچھے ہوتی جاتی ہے اور آواز آتی ہے فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ نبی جی موسیٰ آپ اپنے جوتے اتاریے، آپ ایک مقدس وادی میں قدم رکھ چکے ہیں اور آگے بڑھے تو اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، کدھر آگ کی تلاش کرتے ہو مخلوق کی، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں اور میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میری ہی مانی جائے اور مجھے ہی مان کر چلو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی کہ آپ پر پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی تو لاٹھی ہے جس کے لیے بکریوں کو ہکاتے، جس سے بکریوں کو ہکاتے ہیں اور بکریوں کے لیے پٹے گراتے ہیں۔ تو اللہ سے فرمایا کہ یا عصای، یہ میری لاٹھی ہے اللہ، اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اسے ٹیک لیتا ہوں، وہ اپنی بکریوں کو ہکاتا ہوں اور ان کے لیے پٹے گراتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پوچھا تاکہ بعد میں سوچ میں نہ پڑ جائے کہیں دوسری تو لاٹھی نہیں آئی تھی، اب وہی لاٹھی ہے۔ اب اللہ کا امر شامل حال ہوا، اللہ نے فرمایا فَالْقِهَا یا موسیٰ، موسیٰ اب اس کو ڈال دو زمین پر۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اب لاٹھی ڈالی، اب تک کتنے مرتبہ پھینکے ہوں گے لاٹھی، لاٹھی کی لاٹھی رہی، لیکن جب اللہ کا حکم ملا لاٹھی ڈالنے کا، اب لاٹھی جو پھینکا، لاٹھی ڈالی، تو اب وہ لاٹھی نہیں ہے، اب ہوتے دوڑتے بھاگتے سب بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تو ہے لیکن بشر تو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف بھی آیا اور اللہ نے بھی فرمایا لا تخف، مجھے ڈرو مت، خذھا ولا تخف، پکڑو لاٹھی، ہم نے کہا تھا ہمارے حکم سے تم نے ڈالی، اب وہ سانپ بن گیا، اب ہم کہتے ہیں اسے پکڑ کے دے دیکھو، اب اللہ کے حکم سے پکڑ لیا تو پھر سنعیدھا سیرتھا الاولی، پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ نفع کی شکل کو نقصان میں بدلنا اور نقصان کی شکل کو نفع میں بدلنا، موت کے نقشوں میں حیات دینا اور حیات کے نقشوں میں موت دینا، یہ ہماری قدرت ہے، ہم جس کو چاہے جیسے کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی تربیت بنفس نفیس فرمائی اور اپنی قدرت دکھایا، پھر فرمایا کہ جاؤ جاؤ، اب جاؤ ہمارے بندوں کے درمیان جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر،
नबी जी उठिए, हमारे बंदों के दरमियान चल फिर कर बताइए कि हम बहुत बड़े हैं। तो मेरे दोस्तों, हर नबी दुनिया में आए और हर नबी ने आकर ये अहम जिम्मेदारी, ये बुनियादी जिम्मेदारी है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह ने जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है, इस मकसद से आगाही की कि अल्लाह को पहचानो कि अल्लाह बहुत बड़े। तो बोलें जो भाई बुजुर्ग और दोस्तों, समस्त आम्बिया आलैहिस सालातु ওয়াস সালাম যে আয়েশা জিম্মাদারি বুঝাইছেন মানুষকে এবং মানুষের উপরে যে মেহনত করছেন, আল্লাহর বান্দাদের উপরে ঘোরাফেরা করে যে মেহনত করছেন, তো বলেন যে ওনারা সবের আসল এবং বুনিয়াদি মেহনত যেটা ছিল, সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম যে একটা আসল মেহনত করছেন, বৃত্তিমূলক মেহনত বা বুনিয়াদি মেহনত যেটা করছেন, সেটা বলেন যে সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম এই দুনিয়াতে আইসা এই কথা বলছেন যে ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহুন। ও দুনিয়ার মানুষ, ও দুনিয়াবাসী, তোমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে এক মানো, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুকে এক মানো, তাকে মাবুদ মানো, একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত তাকে মানো, তাইলে তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে। বলেন যে এই কথার দাওয়াত দিচ্ছে যে দেখো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সবকিছু করনেওয়ালা যা, কর্তা ধর্তা উনি, বলেন যে উনি খালিক, আর বলেন যে উনি মালিক, বলে ইজ্জত তার হাতে, জলিল উনি করেন, আর বলেন যে দুস্থ হায়াত তারই হাতে, মৌত তারই হাতে, আর উপকার অপকার সবকিছু তার হাতে। তো বলেন যে এই কথা এসে বন্ধাদের কি বুঝাইছে যে ওই জাতকে মানো যার হাতে সবকিছু, যিনি সবকিছু করেন, একমাত্র সেই করনেওয়ালা। বলেন যে দুস্থ এই কথাটা দাওয়াত সমস্ত নবীগণ এসে দিছে, সমস্ত নবীগণ এসা বন্দাদেরকে এই কথা বুঝাইছেন, আল্লাহর বন্দাদের মধ্যে ফিরিয়া এই কথাটা বুঝাইছে। আর বলেন যে দুস্থ এই কামের জন্য যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সবকিছু করেন, তারই হাতে সবকিছু, ইনি একমাত্র ইবাদতের যোগ্য, বলেন যে উপযুক্ত, ওনারই জন্য ইবাদত হবে। তো বলেন এই কথাটা বুঝাইবার জন্য নবীদেরও তরবিয়ত হয়েছে, তালিম দিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু। বলেন যে স্বয়ং নবীদেরকে আল্লাহ পাকই তালিম দিয়েছেন, ওনাদেরকে শিক্ষা নবী দিয়েছেন, নবীদেরকে আল্লাহই দিয়েছেন, সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে এনাদের তালিম আর তরবিয়তের ব্যবস্থা হয়েছে, ওনাদেরকে তালিম দিয়েছেন, সবকিছু শিখাইছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন স্বয়ং। বলেন যে এই জন্য হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তালিম দিতেছেন আর তরবিয়ত করতেছেন, শিখাইতেছেন, আল্লাহ পাকের কুদরত বুঝাইতেছেন। তো বলেন যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আগুন নিতে গেছেন। তো বলেন যে যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আগুন নিতে গেছেন, তো বলেন আগুন এখন ওনার থেকে দূরে যাইতেছে, বাঁচতেছে। উনি যত আগুনের কাছে যায়, আগুন ওনার থেকে দূরে সরিয়ে যায়। বলেন যে এরপরে আওয়াজ হয়ে গেছে যে আয় মূসা, তো আপনার পায়ের জুতা খুলেন, আপনি তো পবিত্র জায়গায় এসে পৌঁছিয়ে গেছেন, জুতা খুলিয়া ফেলান। মূসা আলাইহিস সালাম একদম ফিরিয়ে গেলেন। এরপরে বলতেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইন্নানি আনাল্লাহ, আরে শোনো, কোথায় তুমি আগুনের তালাশে আছো, আমি তো আল্লাহ, আরে আমি ছাড়া তোমার আর কোনো মাবুদ নাই, ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নাই, সুতরাং তুমি আমার ইবাদত করো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দিকে নিয়ে গেছেন। এখন আল্লাহ পাকে হযরতে মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর কুদরত বুঝাইতেছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে সবকিছু করেন, আল্লাহ পাকে যা ইচ্ছা চান তাই করতে পারেন। আল্লাহ উপকারের জায়গা অপকার, অপকারের জায়গা উপকার করতে পারেন, সেই কথা আল্লাহ পাকে হযরতে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে শিখাইতেছেন। বলেন যেটা হযরতে মূসা আলাইহিস সালামের তরবিয়ত হইতেছে। বলেন যে আল্লাহ পাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে মূসা আলাইহিস সালামকে, যে তোমার হাতে কি, তোমার হাতে কি? হযরতে মূসা আলাইহিস সালাম বলতেছেন যে আসায় আমার লাঠি, কারণ ওইখানে আর কোনো কিছু আছে কিনা মূসা আলাইহিস সালামের তো নাই নজরে। উনি বলছেন যে আমার লাঠি, এটা আমার লাঠি, কেন অন্য কোনো লাঠি তো নেই, আর এটা দিয়ে আমি পাতা এরকম ভাবে আমার ছাগল চড়াই, ঠেক লাগাইয়া দাঁড়াই, এমনি ভাবে ছাগলের খানার প্রয়োজন হইলে গাছের পাতা বাড়িয়া ছাগলকে আমি খাওয়াই, এই কথাগুলো বলছে। মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলছেন এটা দিয়ে আমি সমস্ত কাম করি। বলেন যে এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার হুকুম আসিয়া গেছে যে আয় মূসা, তুমি সারিয়ে দাও। এখন এখানের মধ্যে আল্লাহর কুদরত এখানে শরীক হইতেছে, শামিল হয়ে যেতেছে, আল্লাহর কুদরত আসতেছে, কুদরতের মুআমেলা প্রকাশ পাইতেছে। মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বলেন যে লাঠি সারিয়ে দেন। তো বলেন যে হযরতে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম
লাঠি যেই সারলেন এটা বিশাল এক সাপ হয়ে গেছে। সাপ হয়ে এখন যখন লাফালাফি শুরু করছে, বলেন যে আগের তো মুসা আলাইহিস সালাম মানুষ ছিলেন, এই জন্য হযরতে মুসা আলাইহিস সালামের অন্তরের মধ্যে একটু ভয় আইছে, ভয়। বলেন যে মুসা আলাইহিস সালাম ভয় পেয়ে গেছে। তো আল্লাহ বলেন লা তাখাফ, মুসা ভয় করো না। এরপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু, এখন এরা ছিল অপকারের দিকে চলে গেছে, এখন আল্লাহ হুকুম দিচ্ছেন যে মুসা তুমি সেটা ধরো। বলেন যে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এখন ধরতে যাইতেছেন, কিন্তু ভয় তো লাগতেছে। আল্লাহ ওয়াদা করতেছেন যে মুসা তুমি ধরো, এইটাকে আমি পুনরায় যেই রকম ছিল সেই রকম বানাই দিব। বলেন যে যখন এই কথা বলছেন মুসা আলাইহিস সালামে ধরছেন তো লাঠি হয়ে গেছে। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ আর দোস্ত, আল্লাহ পাকে দেখাইছেন যে দেখো উপকার অপকার সেটা আমার ইচ্ছার উপরে। বলেন যে যেখানে মানুষে দেখে যে এখানে ধ্বংস একবারে মরবেই, বলেন যে সেইখানে আমি হেফাজত করবো। আর বলেন যে এখানে মানুষে দেখে যে এখানে হেফাজত হয়ে যাইতেছে, বাঁচবে, বলেন যে বাঁচার জায়গায় আমি তারে মারিয়ে হলাই দিব। বলেন যে উপকার অপকার হেফাজত। আর বলেন যে ভাই দুস্থ হায়াত আর মওত, বলেন যে এগুলো সবকিছু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এর হাতে। আল্লাহ এই কথাটা বুঝাইতেছেন যে দেখো এগুলো সব। তো বলেন যে এগুলো সব কিছু হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন করছেন, দেখাইছেন, আল্লাহর কুদরত দেখাইছেন যে দেখো আমার কুদরত শামিলে হাল হয়েছে। বলেন যে আমার কুদরত হাজির হয়েছে, তো নোকসানটা লাভে পরিণত হয়ে গেছে, আবার লাঠি হয়ে গেল। বলেন এই কথা বুঝাইয়া তরবিয়ত করিয়া হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে এখন আল্লাহ হুকুম দিচ্ছেন যান আপনি আমার বান্দাদেরকে যে বুঝান আমার কুদরত, যে আমি সবকিছু করনেওয়ালা, উপকার অপকার আয়াত মউত ইজ্জত জিল্লত সবকিছু আমারই হাতে, এই কথাটা তাদেরকে বুঝান। আর বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, এমনি ভাবে সমস্ত নবীগণকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একইভাবে তরবিয়ত করছেন, এমনি ভাবে আমাদের সরকারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ এইভাবে বলতেছেন, হুকুম দিতেছেন কুম ইয়া আইয়ুহাল মুদাসসির কুম ফানজির ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির। বলেন যে এই কমলিওয়ালা আপনি উঠেন, উঠে যে আমার বান্দাদেরকে আমার পড়াই বয়ান করেন, আমার কুদরতের কথা তাদেরকে বুঝান, আমি যে তাদের একমাত্র ইবাদতের যোগ্য সেই কথা বুঝান। তো বলেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহু যত নবীগণকে বাড়াইছেন স্বয়ং তরবিয়ত করে বান্দাদের মধ্যে এই আসল জিম্মাদারি এইটাকে বুঝাইবার জন্য, আর এই কথার দাওয়াত আর মেহনত দিয়ে আল্লাহ পাকে সমস্ত নবীগণকে দুনিয়াতে পাঠাইছে।